लैन लगे इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट है ठीक है। नेक्स्ट हम देखो शुरू करन लगे ਆਪਾਂ चैप्टर 4b वाला पार्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ फर्स्ट टॉपिक हैगा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਆਪਾਂ डेफिनेशन ਤੇ वर्ड लेके सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है ठीक है। और दूजी ਇਹਦੇ ਤੋਂ अगली डेरिवेशन बननी है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सारा कुछ सेम ਇਹ ਚ करंट ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚ ਸਿਰਫ और सिर्फ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। डेफिनेशन ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट ट्रांजिएंट करंट ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which would send the same amount of charge in an AC circuit as is sent by the कहना जी as is sent by the कहना DC current ठीक है through the same circuit। मैं दोबारा बोल रहा एक बार स्टेटमेंट द वर्ड सुनो। it is that value of steady current which would send the same amount of charge in a circuit बेशक कह दो in a given circuit ठीक है या across a given resistor दोनों जो जेड़ा मर्जी वर्ड। it is that value of steady current which would send the same amount of charge in a given resistor as is sent by the AC current through the same circuit in the same time। मैं हम कंप्लीट डेफिनेशन बोली है लास्ट टाइम बोल रहे हैं कोशिश करो ਉਹਦੇ वर्ड ਨੂੰ पकड़ो की ਆਪਾਂ कह रहे हैं क्योंकि ਆਪਾਂ कंपैरेटिव करना वा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ it is that value of steady current ठीक है which would send the same amount of charge है ना which would send the same amount of charge in a given resistor in a given time as is sent by the मतलब कंपैरिजन शुरू हो गया as is sent by the alternating current through the same circuit through the for the same time। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AC ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਇਆ ਉੱਚ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ AC ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਚ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਮੀਨ DC ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਚ ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ AC ਕਰੰਟ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ DC ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਹਾਂਗੇ। मैं रिपीट कर रहा डेफिनेशन हूं जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would send the same amount of charge in a given circuit in a given time as is sent by the alternating current through the same circuit in the same time। क्या डेफिनेशन समझ लगी? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। यानी ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ AC ਕਰੰਟ ਨਾਲ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ हाँ जी स्टडी करंट मतलब DC करंट हाँ जी ओके सर। एक बार ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ AC ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ AC ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ DC ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। एक डेफिनेशन ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ। we know that ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ AC ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ we know that I equal to I naught sin omega t ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ I ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ I naught sin omega t ਆ ਜਾਊ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ हेलो सर। सर वीडियो थोड़ी ब्लर आती थी। हाँ जी सर वीडियो ब्लर आती थी। वीडियो ब्लर हो रही है हाँ जी सारे नो नहीं सर। गुरिंदर
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰੰਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਥੋਂ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। dq ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ idt, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਥੋਂ ਚਲੀਏ ਤੇ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ I0 sin omega t into dt। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਗਿਆ dt ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। dt ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਟ ਚ dq ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ dq ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ dt ਸੈਕਿੰਡ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਚ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ total amount of charge, to calculate total amount of charge flow in a given time। टाइम कितना लेना ये सब तो इंपॉर्टेंट है अंदर, ठीक है। इतने ब्रैकेट से लिख रहे हैं 0 to t/2। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸਾ ਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਟ ਚ ਚਾਰਜ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ dq ਦੀ ਹੈ और दूजे पासे I0 ਤੇ कांस्टेंट ही रहेगा, बाहर रख दियो पहले ही। इंटीग्रेशन sin ओमेगा t into dt है, लिमिट है दी टाइम दी 0 to t/2 लवांगे और इधर 0 सेकंड ते चार्ज भी 0 सी ते t/2 टाइम होंदे होंदे तक ही मान लिया चार्ज q कूलम आ गया। क्या आ स्टेप क्लियर होया बच्चे? यस सर। यस सर। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ 0 to t/2 ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਚ ਚਾਰਜ 0 to q ਕੂਲਮ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ q ਆ ਜਾਣੀ, q - 0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਸਾਈਡ q ਬਣ ਜਾਣੀ। क्या मेडिकल वालियां नु क्लियर है स्टेप क्यों लिखिया? यस सर। इस साइड पे चलिए I0 बाहर आ जाएगा, साइन दी इंटीग्रेशन कर लो, साइन दी डिफरेंशिएशन करिए ते अपने कोल प्लस cos हुंदी आ, साइन दी इंटीग्रेशन साडे कोल माइनस cos ओमेगा t, यानी एदी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस cos ओमेगा t। साइन दी डिफरेंशिएशन करिए cos ओमेगा t बनना ते नाल ओमेगा t दी सैपरेट डिफरेंशिएशन करके ओमेगा बचना, ठीक है। ते जदों इंटीग्रेशन करांगे साइन दी इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t हो गई ते ओमेगा t दी डिफरेंशिएशन ना इनु डिवाइड भी करीदा, उच ओमेगा t दी डिफरेंशिएशन ना मल्टीप्लाई, इच ओमेगा t दी डिफरेंशिएशन ना डिवाइड। क्या जो बोल रहा वो सारियां नु क्लियर आ, पता वा? यस सर। यस सर। खास करके जो भी ये चीज पूछांगा ऐसा च वो मेडिकल वाले जरूर रिस्पोंड करियो, ठीक है। जे तुहानू नहीं पता तो मैं इहदे स्टेप नाल लिख के दवां। क्या आ क्लियर है पुत्र? जल्दी बोलो। यस सर। ओके ते इनु ऐसा च ओमेगा दे नाल डिवाइड कर लूंगा, लिमिट इहदी 0 to t/2 आ,
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ q ਇਕੁਅਲ ਟੂ -i0 ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ cos of omega into t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ omega into t by 2 minus cos of 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ t ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ t ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ omega ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 pi by t ਵੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ omega ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 pi by t ਲਿਖਾਂਗੇ ਆ t ਨਾਲ t ਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ अपनी टर्म आ जाएगी q इक्वल टू -i0 by omega cos pi cos 180 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ ਜੂ -1 ਤੇ cos 0 1 ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ -2 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ +2i0 by omega ਇੰਨੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਟ ਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਉਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਭੇਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੱਧੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ we know that ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰਲ ਲਿਖਾਂ ਤੇ I into T ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਆ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਆਪਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ IM ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ where IM will read as the mean value or average value of current ठीक है और जिन्ने टाइम ਲਈ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ AC ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ AC ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ T/2 ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ T/2 ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ from 2 and 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ im into t/2 equal to ਆ ਜਾਏਗਾ 2i0 by omega ਤੇ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 pi by t ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਟਰਮ t ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ equal to 2i0 by 2 pi by t ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ t ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਧਰੋਂ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ which implies im ਆ ਜਾਏਗਾ 2i0 by pi ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 2i0 by pi ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ 2 by pi pi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 3.14 ਜਾਂ 22/7 ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਆ 0.637 ਟਾਈਮਸ ਦਾ i0 ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 63.7% ਆਫ i0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦਾ i0 ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦਾ 63.7% ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਣਾ ਜਿੰਨਾ AC ਕਰੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ SH 63.7% ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ is to be called as the mean value of a current. Any ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਮੈਂ Yes, sir. ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ I0 ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 64% ਬਣਦਾ ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 63.7 ਯਾਨੀ 6.3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਸਰਕਟ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਚ ਫਲੋ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਓਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. तो मीन वैल्यू ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, that is to be given by 2 I naught by pi। ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਆ? ਸਟਾਰਟ ਆਈ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਆਈ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਸਟੈਪ ਆਈ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਸਟੈਪ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਐਚ ਇਹ ਲੈਣਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਆ I naught ਨੂੰ ਵੋਲਟ ਚ ਬਦਲਣਾ। ਅਸੀਂ I naught ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ E naught by R, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ I naught ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਚ E naught by R ਲਿਖੀ ਜਾ, ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ I naught ਆ, I naught ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ E naught by R ਲਿਖੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ E naught by R ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਜਿੱਥੇ I naught ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ E naught by R ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ Im into T/2 ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ Em by R, ਕਰੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ E by R ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ Em by R into T/2 ਤੇ ਇਧਰੋਂ 2 E naught by omega R, ਉਹ R ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ Im ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 63.7% ਆਫ I naught ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 63.7% ਆਫ E naught। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਏਗਾ I naught ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ E naught by R ਚੱਲੇਗਾ, ठीक है। लास्ट आके वो आर भी कैंसल हो जाना, रिजल्ट फिर डिटो वर्ड च मेरे को सेम स्टेप च आना, यानी जो सर्किट दे अंदर ऐसा च मेरे को पीक वोल्टेज दा 63.7% फ्लो कर गया ते ओदे उस करंट दे या उस वोल्टेज दी वैल्यू नु ਅਸੀਂ मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहांगे। क्या गल समझ आई? Yes. Yes, sir. बच्चे इन्ना ध्यान रखियो, डेरिवेशना नालों नाल कर लियो ते खरे रह जाओगे, जे दिन टपाए ते तुसी औखे होंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक डेरिवेशंस हैगियां आपस च रल के तुरनियां वा, ठीक है, तो नहीं तो फिर भुलेखा पाएगा। हुण इह च लास्ट एक वर्ड रह गया, आपां 0 to T/2 क्यों लेता, आपां इहनूं कंप्लीट साइकिल क्यों नहीं लेता? सिर्फ एक मिनट लगावांगा उस चीज नाल, ओहदा कारण एसएच उपर मेरा ग्राफ आ, जे मैं सर्किट दे अंदर चार्ज फ्लो कराया हाफ साइकिल ले, हाफ साइकिल वास्ते सर्किट च मेरे कोल करंट भी ते हाफ साइकिल इस सर्किट च चार्ज दी अमाउंट पॉजिटिव आ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਨੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ 0 ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਾਂਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 0 to T/2 ਕੀਤਾ है ना, जे मैं इन्हों तुसी करके देख लियो अपने आप, इन्हों जे 0 to T कर दवा, जिन्हों मैं 0 to T कर दिंदा ते इत्थे आ 2 मेरा कटिया नहीं जाना सी, ठीक है। इन्हों सॉल्व करके जे मैं सारी कैलकुलेशन लवांगा ते एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल दैट ऑलवेज कम आउट टू बी 0। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 0 to T/2 ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ T/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SH T ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਲੱਗੇਗੀ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਲਈ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ 63.7% ਆਏਗੀ ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ,
ਆਰਡੀਨਰੀ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਆਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਸੀ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਆ।